people, you are all welcome to World Evangelization nowadays. We thank God. 우리 세대 세계복음화 선교대회에 오신 모든 분들 주님의 이름으로 환영합니다. Interpretation button. 네, 통역 기능이 있습니다. When you are using a laptop, you can see it at the right 네, hand 노트북이나 아니면 컴퓨터를 사용하시는 경우에는 connect. 그것을 통역 기능을 클릭해서 통역 기능을 사용하실 수 있습니다. So the languages we have Spanish, we have Korean, we have English. 그래서 지금 한국어와 또 스페인어가 통역자로 지정이 되어 있습니다. 네, 들어오셔서 통역 기능을 활용을 해주시면 언어에 문제 없이 선교대회에 참석하실 수 있습니다. 네, 참석해 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 네, 바로 다음 세션 진행하도록 하겠습니다. 네, 지금 스페인어 통역을 네, 스페인어 통역 네, 지금 캐시 자매님을 스페인어 통역자로 히메나가 아니라 캐시 통역자를 지정을 해주시면 됩니다. 캐시 리버스를 통역자가 잘못 지정된 것 같습니다. So let me know when you get it. Yeah. So as I'm saying, Okay. All right. Okay. So let me welcome you all once again. 오늘 참석해 주신 모든 분들, 네, 우리 세대 세계복음화 선교대회에 참석하신 모든 분들 주님의 이름으로 환영합니다. 네, 매주 마지막 달 토요일마다 우리 세대 세계복음화 선교대회를 인도받고 있습니다. 네, 하나님의 은혜였습니다. 네, 우리를 이 자리에 모아주시고 그 다음에 함께 예배드릴 수 있도록 허락해 주신 주님의 은혜에 감사를 드립니다. 또 이 모든 것을 수고해 주신 복음 가득한 교회 스태프분들에게도 감사의 말씀을 전해드립니다. 네, 네, 이제 찬양을 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 주님의 임재를 느끼며 함께 주님께 찬양 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 부룬디에서 오신 찬양 사역자입니다. 조나스 형제님께서 찬양 인도해 주시겠습니다. 네. 네, 부룬디 조나스 형제님께서 찬양 인도해 주시겠습니다. Thank you. Good afternoon, everyone from Burundi. May God bless you. Let us worship together. Thank you, Lord. Thank you right now, Lord, for this grace you give us to be here so that we can hear again your word. My Jesus, Lord, I know thou art mine. For thee, all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior,
strength. I love thee forwarding thorns on thy blood. If ever I love thee, my Jesus is now in mansions of glory and endless delight. I ever adore you in heaven so bright. I sing with a returning crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus is now. If ever I love thee, my Jesus is now. Thank you, Lord. Lord, my Savior. Thank you, Lord. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every blessing, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas below at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I have in you. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Hallelujah. My comfort, my shelter, time of refuge and strength. Let every day, all that I am, never cease to worship you.
Shout to the Lord, the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will all at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stay. Nothing compared to the promise I have. Oh, nothing compared to the promise I have. Oh, nothing compared to the promise I have in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. Give you glory, Jesus. You are the one at the beginning, one with God, oh Lord, Most High. You hidden in glory creation, now living in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Thank you. May God bless you, Manata. Oh, let's do it together for God. Let's do it for Him. Let's do it for Him. Let's put our 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. What a beautiful name. We thank God for 주님의 이름이 bringing us here 아름다운 once 이름입니다. again. And without wasting my time, let me invite our dear Pastor Emmanuel from Liberia. 네, 라이베리아 임마누엘 목사님께서 Emmanuel. 개회 기도를 해주시겠습니다. 네, 임마누엘 목사님 Thank you so 기도해 much. Let us 주시겠습니다. pray. 네, Father, 기도하겠습니다. thank 아버지, you for the great privilege that you have made 네, available 오늘 for all of us to 정말로 know. 위대한 이름을 저희에게 알려주심을 Thank you 감사드립니다. for what you are doing 모든 것을 주님께 감사를 드립니다. in the of word evangelization. 정말로 세계복음화하는 와중에 귀한 제자들이 이 자리에 함께 모였습니다. Take over this gathering. 그리고 한 자리에 모여 주님의 말씀을 들으며 교제하기를 원합니다. That you will help us, 주님, fill us. 정말로 영적으로 우리를 더욱더 성장시켜 주시며 Lord, that you will 주님께 anoint 기도합니다. this vessel that you have prepared 우리의 to 마음이 use to 더욱더 share your 넓어져 word today with 하나님의 the power 말씀을 of the 하나님의 말씀으로 받을 수 있는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. overflow. Let 정말로 우리의 사랑이 넘치게 하여 주시며 하나님의 말씀이 넘치게 하는 시간 되게 하여 주시며 as you 정말로 use us 생명이 to 넘칠 수 this 있는 life, 귀한 되게 하여 let it 주옵소서. speak with 그리하여 authority. 당신의 삶을 The life 당신의 of 생명을 우리 삶 속에 누릴 수 있는 귀한 시간 되게 주여 역사하여 주옵소서. 주님, 이 자리에 모인 많은 제자들이 있습니다. 정말로 요한복음 2장 말씀처럼 정말로 우리를 하나님께서 사용해 줄 수 있는 합당한 그릇으로 우리를 사용하여 주옵시며 하나님께서 우리 모두를 정말로 하나님의 이름을 나타내기에 귀한 이름으로 귀한 삶으로 사용하여 주옵소서. 우리를 하나님께 드립니다. 주님, 우리를 만져주시며 우리와 함께하여 주옵소서. 우리의 삶에 개입하여 주옵소서. 그래서 정말로 우리를 전 세계를 향해 하나님의 말씀을 대언하는 성경의 복음을 증언하는 귀한 제자 되게 하여 주옵소서.
많은 제자들이 정말로 성경의 복음을 정확한 교리가 없어, 정확한 말씀이 없어 죽어가는 것을 봅니다. 주여, 우리에게 맡겨주신 이 사역이 얼마나 귀한 사역인지를 주님 정말 알게 하여 주옵소서. 세상이 망해가는 것은 정말로 지식이 많아서가 아니라 정확한 하나님의 말씀을 몰라서인 줄 믿습니다. 주여, 성령으로 함께하여 주옵소서. 그래서 이 복음을 정보가 아니라 우리 생명으로 받게 하여 주옵소서. 그래서 이 말로 다 설명할 수 없는 복음의 넓이와 깊이를 아는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 우리를 정말로 이사야 16장의 말씀처럼 일어나 빛을 발하는 귀한 제자 되게 주여 역사하여 주옵소서. 주님, 참된 왕으로 우리 삶 속에 오셨사오니 그분을 우리의 주인으로, 우리의 왕으로 모시는 귀한 제자 되게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 받은 이 빛을 온 열방을 향하여 증언하는 귀한 제자 되게 주여 역사하여 주옵소서. 하나님의 여종들이, 하나님의 종들이 일어나 정말로 온 열방에 이 빛을 발하는 자 되게 주여 성령으로 함께하여 주옵소서. 땅 끝까지 이 복음을 전하는 귀한 제자들 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 그래서 이 빛이 얼마나 큰지, 이 빛이 얼마나 선명한지, 이 빛이 얼마나 광명스러운지 전 열방을 향해 전하는 귀한 제자 되게 하여 주옵소서. 그래서 정말로 우리 삶에 있는 모든 어두움을 걷어내는, 전 열방에 있는 모든 어두움을 걷어내는 귀한 빛을 전달하는 자로 주여 우리를 사용하여 주옵소서. 주여, 주님 앞으로 나옵니다. 우리의 모든 인터넷 커넥션과 모든 네트워크 문제를 주님께서 주관하여 주시며, 하나님 지금 이 시간도 어려운 환경 가운데 사역하고 계신 주의 제자를 기억하여 주옵소서. 주님 홀로 영광 받아 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 임마누엘 목사님 기도 감사드립니다. 네. 네, 이번 우리 세대 세계복음화 선교대회는 아프리카 팀에서 주관을 하고 있습니다. 네, 바로 우간다 모세 목사님께서 메시지를 전해주시겠습니다. 하나님께서 선택하신 귀한 종이십니다. 네, 이 특별한 선교대회를 위해서 주님의 말씀을 대언해 주실 예정입니다. 그리고 우리가 복음을 더욱더 깊이 이해할 수 있도록 우간다 모세 목사님께서 우리를 도와주실 예정입니다. 네, 마이클 목사님 감사드립니다. 모든 여러분들 환영합니다. 네, 우간다에서 여러분들을 환영합니다. 주님께서 저에게 이런 귀한 기회를 허락하여 주셨습니다. 네, 정말로 이 시간 하나님의 말씀을 듣는 시간이 되기를 원합니다. 네, 메시지를 전하기 전에 한 번 더 기도를 드리도록 하겠습니다. 네, 영원하신 하나님 감사드립니다. 하나님, 우리에게 귀한 기회를 허락하여 주셔서 우리가 다시 한번 이 자리에 모이게 되었습니다. 주님, 주님의 영광스러운 제자들에게 하나님 귀한 말씀을 전달합니다. 우리에게 말씀하여 주옵소서. 주님, 영으로 우리와 함께하여 주시며 정말로 하나님의 말씀이 더욱더 강력하게 전달되는 귀한 선교되게 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 다시 말씀드리겠습니다. 복음을 전한다는 것이 저에게는 큰 영광입니다. 이것은 사실입니다. 많은 나라에서 하나님께서 제자들을 선택하시고 세우신 것은 사실입니다.
이것은 굉장히 큰 특권이며 굉장히 좋은 기회입니다. 모든 나라에서 하나님께서 성경의 복음으로 제자들을 세우고 계십니다. 하지만 우리 제자들, 모든 사람들이 정말로 아셔야 될 것이 있습니다. 한 가지 질문이 있습니다. 내가 정말로 항상 하나님의 도움을 받고 있는지, 하나님의 도움으로 전 세계에 세계복음화를 하고 있는지를 진지하게 질문해 보셔야 될 것입니다. 그리고 정말로 성경의 복음을 정확하게 증언하고 있는지 한번 질문해 보셔야 될 것입니다. 많은 목회자들이, 많은 기독교인들이 그들의 신앙이, 그들의 기독교 교리에 어떠한 문제가 있다는 것을 알고 있습니다. 많은 기독교인들이 교회에서 여러 가지 문제에 직면하고 있습니다. 어떤 기독교인들은 정말로 자신이 복음을 정확하게 이해하고 있는지 모르는 경우도 있습니다. 우리는 정말로 하나님 앞에 섰을 때 하나님께 앞에 설 수 있는 그 용기가 있는지, 그리고 정확하게 세계복음화를 하고 있는지, 정말로 예수가 그리스도시요 하나님의 아들이시라는 성경의 복음을 정확하게 전하고 있는지 우리는 한 번 더 생각해 보아야 합니다. 성경의 복음이 사람을 살릴 수 있는 유일한 구원의 길입니다. 디모데전서 1장 1절부터 1, 2절을 말씀드리도록 하겠습니다. 디모데전서 1장 1절부터 14절입니다. 성경의 복음을 전하는 용기에 대해서 말씀드리겠습니다. 1절입니다. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 받은 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 내가 마게도니아로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 4절입니다. 신하와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜은 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라. 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거늘 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확증하는 것도 깨닫지 못하는도다. 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라. 알 것은 이것이니 율법은 오직 사람을 위하여 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니요 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 않은 자와 죄인과 거룩하지 아니하는 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓 맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스른 자를 위함이니 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라. 아멘. 우리가 이 구절을 보면 이 성경의 배경을 아셔야 됩니다. 디모데 전서의 배경은 이와 같습니다. 사도 바울이 감옥에 갇혀 있었습니다. 그래서 디모데에게 에베소 교회에 관한 이야기를 이 편지를 통해서 전달을 하였습니다. 에베소 교회가 잘못된 가르침을 따르고 있다. 이렇게 이야기합니다. 그래서 디모데는 에베소 교회에서 사역을 하면서 많은 어려움을 겪고 있었습니다.
그런데 사도 바울은 이러한 어려움과 관계없이 용기를 내어 힘있게 복음을 전달하라는 것을 권면하고 있습니다. 이것이 하나님의 명령이며 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사역이기 때문입니다. 그래서 먼저 우리는 사역을 하기 전에 예수 그리스도가 누구인지 정확하게 알고 정확하게 믿어야 될 것입니다. 예수 그리스도가 우리의 희망이다. 우리의 희망입니다. 그분은 바로 우리의 희망입니다. 그분이 바로 복음이며 복음은 바로 예수가 그리스도라는 것입니다. 그분이 우리의 희망인 이유는 오직 그분만이 우리의 근본 문제를 해결할 수 있기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 디모데에게 이렇게 이야기합니다. 그래서 여러 가지 문제에 휘둘리지 말고 여러 가지 문제 속에서도 정말로 은혜와 긍휼과 평강이 너에게 있기를 기도한다라고 이야기를 합니다. 그래서 또한 동시에 다른 사람들에게 명하여 다른 교훈을 가르치지 말라고 이야기합니다. 에베소의 교회에 있는 사람들, 다른 교훈을 가르치고 있는 사람들에게 정확한 성경의 복음을 전달하여 그들이 하나님께로 돌이킬 수 있도록 도우라고 이야기합니다. 우리는 성경의 복음에 타협이 없어야 됩니다. 디모데는 사실 그렇게 연소한 제자였는데 이러한 상황 속에서도 끝까지 성경의 복음을 붙들라 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 교회에도 이런 문제가 있을 수 있습니다. 이런 문제 속에서도 하나님께서는 담대하게 성경의 복음을 전달하기를 원합니다. 우리는 정말로 복음이 아닌 다른 것에 타협을 해서는 안 됩니다. 우리가 가지고 있는 복음은 성경에 근거하여 선명한 복음이어야 됩니다. 그리고 우리는 예수는 그리스도이다 라고 증언을 하고 있습니다. 하지만 항상 하나님 앞에서 정말로 이 복음으로 살아가고 있는지, 이 복음에 정말 믿고 순종하고 있는지 항상 확인해야 될 것입니다. 사도 바울이 디모데에게 이야기하여 다른 교훈을 가르치지 말라고 이야기한 것처럼 말입니다. 그리고 많은 사람들이 별로 중요하지 않은 문제에 계속해서 몰두하는 것을 보게 됩니다. 그래서 이들을 도와야 한다. 그리고 이들에게 권면하고 필요하다면 이들을 훈계해야 된다고 이야기해야 됩니다. 많은 사람들이 에베소 교회에 있는 많은 사람들이 정말로 다른 교리에 빠져 있었습니다. 정말 성경의 복음이 아닌 다른 교우에 빠져 있었습니다. 그 교리를 계속해서 전하기도 하였습니다. 그런데 하나님 지금도 많은 대륙에서 다른 복음이 일어나고 있음을 봅니다. 이러한 다른 복음이 진실된 성경에 기록된 복음을 막고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 그리하여 정말로 정신을 차리고 성명한 복음의 기준을 가져야 합니다. 우리가 정말로 하나님 앞에서 성경의 복음을 전할 때마다 여러 가지 문제를 직면할 수 있습니다. 여러 가지 박해가 있을 수 있습니다. 근데 이러한 상황 속에서도 하나님께서는 담대하게 이 복음을 전할 것을, 계속해서 이 복음을 전할 것을 이야기하고 있습니다. 왜냐? 우리는 하나님께서 끝을 주시고 우리에게 목적을 주시고 세계 복음화를 완성하기 위해 우리를 먼저 불러주셨기 때문입니다. 그래서 5절을 보면 사도 바울이 중요하게 생각한 3가지가 있습니다. 이것이 사도 바울이 디모데에게 썼던 이 편지를 디모데 전서를 쓴 이유이기도 했습니다. 우리는 용기 있게 담대하게 복음을 전해야 될 것입니다. 형제 자매님들, 정말로
복음을 담대하게 전하면서 너무나 중요한 것은 바로 사랑이었습니다. 사랑이 우리에게 성경의 복음을 계속해서 전달할 수 있는 용기를 줍니다. 그래서 사도 바울은 어린 디모데가, 청년 디모데가 끝까지 복음을 전달할 수 있도록 사랑을 강조하는 것입니다. 이 사랑에는 3가지 구성 요소가 있었습니다. 네. 첫 번째입니다. 깨끗한 마음입니다. 청결한 마음입니다. 1장 5절을 보면 이 교훈의 목적은 청결한 마음이라고 되어 있습니다. 청결한 마음, 선한 양심, 그리고 거짓 없는 믿음이라고 기록이 되어 있습니다. 우리는 성경의 복음을 담대하게 끝까지 전해야 할 것입니다. 그런데 그렇게 하기 위해서 우리는 먼저 우리의 마음이 청결해야 될 것입니다. 어떠한 순간에도 항상 하나님께 우리의 마음이 고정되어야 될 것입니다. 어떠한 상황에서도 우리의 마음이 하나님께 고정될 수 있는 그 마음, 주님의 영광과 주님의 관계 속에서 모든 것을 할 수 있는 그 마음을 항상 하나님 앞에 드려야 될 것입니다. 그때 우리는 성경의 복음을 담대하게 전할 수 있습니다. 우리가 정말로 청결된 한 마음을 갖고 있습니까? 하나님께 기도해야 될 것입니다. 두 번째는 선한 양심입니다. 우리가 정말로 선한 양심을 가지고 있습니까? 우리가 그러한 선한 양심을 가지고 있습니까? 진지하게 질문해 보셔야 될 것입니다. 초대교인과 사도 바울들이 이러한 마음을 가지고 있었습니다. 고린도후서 4장 2절을 보면 그 부분에 대해서 조금 더 이해할 수가 있습니다. 고린도후서 4장 1절에서 2절입니다. 그러므로 우리가 이 직분을 받아 긍휼하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러운 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라. 아멘. 하나님 앞에서 이렇게 사역을 하는 것입니다. 이것이 우리가 초대교회와 사도 바울이 정말로 기쁨으로 끝까지 사역을 할 수 있었던 가장 중요한 동기 가운데 하나였습니다. 그들은 복음과 타협하지 않았습니다. 이러한 마음을 갖고 있었기 때문에 가능하였습니다. 우리가 정말로 선한 양심을 가지고 있는지, 정말로 그러한 중심으로 하나님 앞에 서고 있는지 우리는 항상 하나님 앞에 점검해 봐야 될 것입니다. 우리가 선한 양심을 가지고 있나요? 하나님 앞에 그렇게 인도받고 있는지 하나님 앞에 기도하며 인도받아야 할 것입니다. 마지막으로 신실한 마음입니다. 사랑하는 형제 자매님들, 사도 바울이 이야기하는 것 마지막 거짓 없는 믿음입니다. 아프리카도 마찬가지고 많은 대륙에 이러한 자들이 정말 많이 준비되어 있지 않는 것을 봅니다. 신실한 믿음, 거짓이 없는 믿음을 갖고 있는 사람을 하나님께서 찾고 계십니다. 우리에게 중요한 것이 무엇입니까? 정말로 성경의 복음이 우리에게 가장 중요한 것입니다. 정말로 그리스도의 십자가와 부활이 우리 삶의 모든 것이 되어야 될 것입니다. 우리가 거짓 없는 믿음을 하나님께 가질 수 있도록 십자가 부활이 우리 삶 속에 날마다 직면이 되어야 될 것입니다. 성경의 복음과 날마다 직면을 해야 될 것입니다. 디모데전서 1장 6절에서 7절을 보겠습니다. 그런데 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확증하는 것도 깨닫지 못하는도다. 이 말은 무엇이냐? 성경의 복음에서 떠났다.
성경의 복음의 진리에서 떠났다는 것을 의미합니다. 그들이 말하는 것도 무슨 말인지 모르고 항상 의미 없는 이야기, 의미 없는 메시지를 합니다. 그들은 정말로 율법의 선생이 되고 싶어 하는데 이 성경의 복음도 무지할 뿐만이 아니라 하나님의 말씀을 정확하게 증언하고 있지 못합니다. 우리가 성경의 복음에 무지할 때, 성경의 복음에서 이탈될 때 우리가 할 수 있는 것은 의미 없는 메시지만 될 것입니다. 그래서 우리에게 정말로 중요한 문제는 성경의 복음이 계속 깊어지는 것입니다. 성경의 복음이 계속 깊어지는 것, 하나님과의 관계 속에서 이 복음을 더욱더 알아가는 것이 너무나 중요한 것입니다. 네, 그래서 10절을 보도록 하겠습니다. 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매하는 자와 거짓말하는 자와 거짓 맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이라. 하나님께서 우리에게 이 복음을 맡겨주셨습니다. 그리고 이 복음을 따를 수 있는 기회를 허락하여 주셨습니다. 네, 복음은 무엇이냐? 하나님의 영광의 복음입니다. 우리에게 주신 최고의 복입니다. 그래서 우리는 이 복음을 정확하게 알고 믿어야 할 것입니다. 하나님이 이 복음을 통해 하나님이 누구신지를 정확하게 알고 하나님께서 맡겨주신 이 사역의 의미와 사역의 크기를 정확하게 이해해야 될 것입니다. 이 복음을 통해 우리는 하나님이 누구이신지를 알게 될 것입니다. 복음을 통해 하나님이 어떠하신 분이신지, 하나님이 얼마나 영광스러우신 분이신지 우리는 알게 될 것입니다. 하나님은 사랑의 하나님이시며 그리고 정의로우신 분이시며 이 세대를 심판하실 분이시며 또 우리에게 주어주신 그 성경의 복음의 내용대로 바로 예수가 그리스도라는 것이 복음입니다. 우리에게 맡겨주신 복음이 무엇이냐? 로마서 1장 1절입니다. 로마서 1장 1절입니다. 네, 제가 갖고 있는 성경 구절을 버전을 통해 읽어보도록 하겠습니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니. 그래서 사도 바울은 이야기합니다. 하나님의 복음을 위하여 본인이 택하심을 받았다라고 이야기합니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받았는데 하나님의 복음을 위하여 택정함을 받았다라고 이야기를 합니다. 이것이 우리가 전하는 이 복음은, 우리가 전 세계가 필요한 이 복음은 바로 예수 그리스도에 관한 것입니다. 예수 그리스도 안에 하나님의 복음이 있습니다. 우리가 만들어낸 것도 아닙니다. 정말로 우리가 타협해야 될 대상도 아닙니다. 만약에 이것이 우리가 복음과 타협하게 될 때 우리는 하나님의 심판에 직면할 수도 있습니다. 이 복음은 하나님께서 우리에게 주신 것인데 하나님의 영광을 위하여 주신 것입니다. 그래서 모든 사람들이 복음을 믿을 때에, 예수를 그리스도로 믿을 때에 하나님의 영광을 얻게 되는 것입니다. 우리의 영광이 아니라 하나님의 영광을 얻게 되는 것입니다. 그래서 우리의 영광을 위해서가 아니라 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것입니다. 왜냐? 하나님께서 우리에게 복음을 허락하여 주셨고 이 복음에 타협 없이 끝까지 이 복음을 믿을 것을 우리에게 명령하셨기 때문입니다. 예수가 그리스도라는 것이, 하나님의 아들이라는 것이 바로 복음입니다. 네, 한 구절을 읽고 오늘 메시지를 마치도록 하겠습니다. 네, 갈라디아서 1장 10절입니다. 갈라디아서 1장 10절.
네, 일단 9절을 한번 읽어보겠습니다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이러면서 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니라. 내가 사람을 기쁘게 하는 것이 아닙니다. 하나님의 영광을 위하여, 그리스도의 종이라면 하나님의 영광을 위하여, 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 살아가야 되는 것입니다. 하나님을 기쁘게 하실 수 있는 유일한 것이 무엇이냐? 복음을 정확하게 알고 복음을 정확하게 믿으며 하나님께 모든 영광을 돌려드리는 것이 우리 하나님을 기쁘게 할 수 있는 것입니다. 우리가 이 복음을 누리며 계속해서 이 복음을 전해야 될 것입니다. 네, 모든 귀한 제자들에게, 아프리카에 있는 제자들에게, 모든 전 세계에 있는 제자들에게 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 우리는 담대하게 여자이든 남자이든 모든 연령과 상관없이 모든 세대를 향해 담대하게 예수가 그리스도이심을 전해야 됩니다. 선한 마음, 선한 양심을 갖고 이 복음을 전해야 되며 항상 하나님께 대면하여 사람의 영광을 구하지 않고 하나님께 영광을 구해드리며 달려가야 될 것입니다. 그 선한 믿음으로 달려가야 될 것입니다. 기도드리겠습니다. 네, 영존하신 하나님 아버지, 하나님의 임재 앞에 다시 한번 서기를 원합니다. 주여, 우리에게 이 복음을 허락하여 주심을 감사합니다. 우리에게 이 복음으로 하나님을 섬길 수 있는 기회를 허락하여 주셨습니다. 우리는 국제 제자로 이 자리에 모였습니다. 우리를 도와주옵소서. 우리를 정말로 성경의 복음으로 가득 채워 주옵소서. 그리하여 담대하게 성경의 복음을 전달하는 모두가 되게 하여 주옵소서. 우리를 축복하여 주시며 복음 안에서 이 복음이 더욱더 깊어져 하나님을 더욱더 깊이 아는, 하나님을 기쁘게 하는 자 되게 하여 주옵소서. 주 대신 그리스도 대신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 모세 목사님 오늘 말씀 전해주셔서 감사합니다. 네, 말씀을 강력하게 전해주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 주님께 주님의 종을 통하여 메시지를 전해주신 하나님께 영광의 박수 돌려드리겠습니다. 네, 지금 이 시간 네, 클레어 자매님께서 사역 보고 해주시는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 우간다의 제자들, 특히 우간다의 청년들을 귀하게 여기시고 우간다를 살리고 계십니다. 네, 귀한 기회를 허락하여 주심을 감사드립니다. 네, 모세 목사님 메시지를 전해주셔서 감사합니다. 오늘 저에게 주어진 것은 너무나 간단합니다. 하나님께서 우간다에서 어떻게 사역을 하고 계신지, 대학에서 어떻게 사역을 하고 계신지 보고 드리도록 하겠습니다. 올해 6월부터 지금까지 진행된 사역들입니다. 이것은 마케렐레 대학교에서 진행되어진 사진입니다. 네, 모세 목사님께서 대학 사역자들을 계속 격려해 주시고 말씀을 전해 주셨습니다. 네, 지금은 이 자리에는 많은 소수의 사람들이 모여 있지만 신실하게 대학 복음화를 위해서 네, 다음 슬라이드 넘겨주세요. 네, 다음 슬라이드 넘겨주시면 감사하겠습니다. 네. 그래서 마케렐라 대학에 있는 사역자들이 교제 시간을 갖고 있습니다. 네, 오후와 오전에 항상 성경의 복음을 나누고 또 그 마케렐레 대학에 있는 사역자들과 여러 사역자들과 함께 주님 안에서 교제를 나누며 말씀을 나누고 있습니다. 네, 아이삭 형제님께서 성경의 복음을 나눠주고 계십니다.
이들은 대학생들도 있고 청년 사역자들도 있습니다. 그래서 믿음 안에서 교제를 나누며 또 성경의 복음을 나누고 있습니다. 이 기회를 통하여서 하나님은 신실하게 일을 하고 계십니다. 전 지역에서 사역자들을 일으키고 계십니다. 네, 성도들 대학에서 사역을 하고 있습니다. 네, 오스본 형제님께서 지금 말씀을 전해주시고 계시고요. 그리고 오스본 형제님께서 자기 대학에 있는 동료들 그리고 또 대학생들에게 성경의 복음을 전해드리고 있습니다. 그리고 또 성경의 복음 12강과 27강을 현지어로 직접 번역을 하여서 그래서 영어를 못하는 사람들이 정확하게 또 성경의 복음을 이해할 수 있도록 돕는 역할을 오스본 형제님께서 귀한 사역을 통해서 헌신해 주셨습니다. 많은 사진을 찍지는 못했습니다. 사실은. 하지만 하나님께서 신실하게 사역을 하고 계십니다. 네, 다음 슬라이드 넘겨주세요. 이건 사이먼 형제님께서 성경의 복음을 나눠주고 있는 사진입니다. 네, 그래서 6개의 대학과 또 9개의 고등학교에서 성경의 복음을 나눴습니다. 네, 사이먼 형제님께서 12강 세미나를 통하여 6개의 대학과 또 9개의 고등학교에서 성경의 복음을 나눠주시고 그래서 이 사역을 통해서도 많은 제자들이 찾아졌습니다. 하나님께서 우간다 동부에 있는 대학뿐만 아니라 서부에 있는 대학에서도 성경의 복음을 계속해서 전달해 주시고 계십니다. 네. 그리고 이것은 제자들이 현장에서 1대1로 성경의 복음을 전하기도 하고 노방에서 복음을 전하기도 하고 또 집에서도 성경의 복음을 전하기도 합니다. 네, 왼쪽 사진은 마리온 자매님께서 여러 청년들 교제 모임에서 성경의 복음을 전하는 사진이고요. 두 번째 사진은 레비 형제님께서 노방에서 성경의 복음을 전달하고 있는 사진입니다. 그리고 마지막 사진은 오른쪽 사진은 노메 자매님께서 성경 공부 모임을 통해서 성경의 복음을 전하고 있습니다. 그리고 또 우리는 모든 지역을 발로 갈 수가 없습니다. 온라인으로 성경의 복음을 계속해서 전해야 합니다. 왓츠앱을 사용하기도 하고 또 보이스톡을 사용하기도 해서 성경의 복음을 계속해서 활발하게 전하고 있습니다. 대학생들이기 때문에 많은 지역을 갈 수 있는데 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 한계를 뚫고 온라인을 통해서도 성경의 복음을 계속해서 전달하고 있습니다. 하나님께서 맡겨주신 사역을 신실하게 맡겨주신 사역을 감당하고 있습니다. 이것은 8월 26일 날 청년 리더 수련회였습니다. 네, 모든 지역에 있는 청년 리더들만을 따로 모여서 쿠미 대학교에서 대학생 청년 리더 수련회를 가졌습니다. 우간다에 있는 모든 지역에 있는 제자들이 한 자리에 모였습니다. 북부 지역에서는 힐러리 형제님이 대표로 사역하고 계시고 동부는 모세 목사님께서 맡고 계십니다. 네, 중부 지역은 알렉스 형제님께서 지역 대표를 담당하고 계시고요. 그리고 서부 지역은 사이먼 형제님께서 지역을 담당해주고 계십니다. 이런 모든 지역 담당자들이 지역 청년 담당자들이 한자리에 모여서 성경의 복음을 나누고 또 다른 제자들을 초청하여서 청년 리더 수련회를 통해 성경의 복음을 더욱더 깊이 나눈 기회를 가졌습니다. 그리고 그 지역에서 하나님께서 어떠한 일을 하고 계시는지를 나누었고요. 하나님께서 신실하게 문을 열고 계신 모든 지역으로 들어가 성경의 복음을 담대히 전할 것입니다.
저 12강을 또 다시 한번 깊이 전하는 시간을 가졌고요. 성경의 복음이 더욱더 깊어지는 모습을 볼 때 우리 모두가 더 기뻐하였습니다. 이것은 매주 온라인 세미나를 갖고 있는 사진입니다. 매주 목요일마다 우간다 시간으로 오후 2시에 각 지역에 있는 모든 청년들이 온라인으로 모여 성경의 복음 세미나를 갖고 있습니다. 네, 성경의 복음을 나누고 아마도 이번 지역은 북부 지역에 있는 지역 담당자들도 같이 하게 될 것입니다. 북부 지역에 있는 담당자들이 만 모이게 된다면 모든 지역에 있는 우간다 청년들이 항상 함께 모여서 매주 주일날 오후 2시에 이 성경의 복음을 어떻게 전할지, 그리고 이 성경의 복음을 어떻게 적용할지 주님께서 이 우간다 복음화를 위해 우리에게 하시고자 하는 계획이 무엇인지 기도하면서 인도받고 있습니다. 성경의 복음을 계속해서 전달하기를 원하며 또 12강과 27강을 더욱더 깊이 나누며 이 가운데서 주님의 더 같이 성경의 복음으로 더 깊어지기를 원합니다. 그리고 또 다른 제자들이 형제 자매들이 더욱더 성경의 복음으로 깊어질 수 있도록 그러한 귀한 모임이 될 수 있도록 같이 기도해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 성경의 복음이 더욱더 깊어질 수 있는 귀한 시간이 될 수 있도록 같이 기도해 주시면 감사하겠습니다. 다음 슬라이드 넘겨주세요. 네, 이것은 포스터들입니다. 네, 우리가 가지고 있었던 여러 가지 포스터들입니다. 네, 보시면 4가지로 나뉘어져 있는데 북부, 그 다음에 동부, 서부, 중부 지역에서 진행되었던 청년 리더 수련회 온라인 수련회 포스터였습니다. 네, 지금 마케렐레 대학교에서 12월 3일 날 청년 대학 수련회를 다시 한번 계획하고 있습니다. 네, 한 200여 명의 청년 리더들을 초청할 계획을 갖고 있습니다. 이것은 우간다 청년을 통해서 하나님께서 하고 계신 아주 적은 한 부분이었습니다. 네, 사역 보고 들어주셔서 감사합니다. 감사드립니다. 네, 여러분, 네, 우간다에 있는 모든 청년분들 하나님께서 축복하시기를 원합니다. 하나님께서 신실하게 일을 하고 계십니다. 네, 정말로 청년들과 청소년들도 성경의 복음을 끝까지 붙들어야 합니다. 하나님께서 우간다 청년 청소년들을 신실하게 사용하여서 전체 복음화를 위하여 귀하게 사용할 것이라 믿습니다. 네, 이제 나이지리아 모세 쿠제 목사님께서 중보 기도를 인도해 주실 예정입니다. 네, 중보 기도 인도해 주시겠습니다. 네, 모세 목사님, 저희가 정말로 하나님께서 또 세계 복음화를 위해서 중보 기도할 수 있도록 우리 모두를 위하여 인도해 주시면 감사하겠습니다. 네, 모세 목사님, 네, 목소리 잘 들리시죠? 네, 네, 오늘 메시지와 사역 보고 너무나 감사드립니다. 네, 성령님께서 우리를 이 자리에 인도해 주셨습니다. 그래서 같이 기도할 수 있는 하나님의 은혜로 말미암아 교제하며 기도할 수 있는 시간을 허락하여 주셨습니다. 네, 오늘은 2가지를 놓고 기도하겠습니다. 첫 번째로는 세계 복음화를 위하여, 두 번째로는 아프리카 복음화를 위하여 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 마태복음 24장 12절부터 14절 말씀에 이 성경의 복음이 땅 끝까지 증언될 때 끝이 올 것이라고 나와 있습니다.
그리고 우리가 이 성경의 복음을 어떻게 끝까지 전달할 수 있습니까? 바로 하나님의 사랑으로 말미암아 끝까지 전달할 수 있습니다. 우리에게는 이 사랑으로 말미암아 그리스도의 사랑으로 말미암아 구원을 받게 되었고 그리스도의 사랑으로 말미암아 성경의 복음을 담대하게 증언할 수 있는 확신을 얻게 되었습니다. 예수님께서 바로 그리스도이십니다. 그것이 우리가 전하는 복음의 내용입니다. 네, 두 가지 키 프레이어 기도 제목을 나누도록 하겠습니다. 세계 복음화입니다. 네, 전 세계 대륙을 위해서 기도하고 그리고 또 아프리카 대륙을 위해 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 성경 구절을 읽도록 하겠습니다. 네, 마태복음 24장 네, 13절입니다. 마태복음 24장 12절입니다. 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 우리는 정말로 중요한 시대에 살고 있습니다. 그리고 우리는 우리 구주 예수 그리스도를 정해야 됩니다. 첫 번째 기도 제목입니다. 네, 다음 슬라이드로 넘겨주세요. 네, 많은 전 세계에 있는 많은 나라들이 굉장히 어려움을 많이 겪고 있습니다. 그래서 우리는 하나님께 울부짖어야 할 것입니다. 그래서 성경의 복음을 정말로 받을 수 있도록 전 세계가 이 성경의 복음을 받을 수 있도록 기도해야 될 것입니다. 네, 그리고 한국 팀을 위해서도 기도하겠습니다. 한국 팀을 위해서 네, 다음 슬라이드로 넘겨주세요. 한국 팀을 위해서도 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 세계복음화를 위한 마지막 기도 제목입니다. 그래서 우리가 갖고 있는 자원이 자산이 예수 그리스도의 복음을 전하는데 방해가 되지 않을 수 있도록 같이 기도하겠습니다. 모두 마이크를 켜주시고 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. Call unto you at this moment. We thank you so much, oh God, for a moment like this. Appreciate you, oh God, for the grace. Thank you so much for the word evangelization, oh God, across the globe. Thank you for what you are doing. Name this moment. Yes, Lord Almighty, Lord, we pray that the heart of the God Almighty that will speak the gospel of all Lord Jesus. Oh God, to be receptive to this gospel because of evangelization in Africa, Asia, all continents. It's not to you. Thank you for the vision
forevermore. Thank you, Daddy God, for that which you will do. That is happening in our world alone. Oh, I think what they are thinking is that Walk in the heart of leaders. Walk in the heart of your children, oh God. Churches, oh God, will talk this the gospel. Thank you for that which you will do. Glory to your name, Father God. All the praise and honor to you, allow them which you to do much more than what worship for Jesus. May God Almighty thank you, Father God. yeah. But they say it's individual In Jesus the Christ's name we have prayed. Please unmute yourself. Okay. In Jesus the Christ's name we pray. 예, 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 네, 두 번째 기도 제목을 나누도록 하겠습니다. 네, 아프리카 세계복음화를 위하여 기도하겠습니다. 먼저 하나님께 감사의 말씀을 드립니다. 모든 대륙, 특별히 오늘은 우간다 팀을 위하여 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 하나님께서 하신 모든 일에 대해 감사의 말씀드립니다. 네, 그리고 우간다에 있는 많은 이웃 국가들을 중에서도 우간다를 중심으로 그 성경의 복음이 확산될 수 있도록 기도하겠습니다. 두 번째 기도 제목입니다. 정말로 그리스도의 복음을 전달할 수 있는 많은 문들이 열릴 수 있도록, 아프리카에 많은 문들이 열릴 수 있도록 같이 기도드리겠습니다. 이슬람, 무슬림의 문제가 있을 수도 있고요. 이러한 여러 가지 성경의 그리스도의 복음을 전하는데 많은 어려움들이 있습니다. 이 나라들을 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 그 그리스도는 그리스도인들 뿐만이 아니라 모든 인종을, 무슬림들을 위해서 십자가에 못 박히시고 부활하셨습니다. 그들을 위하여, 무슬림들을 위하여 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 그리고 소셜 미디어와 또 플랫폼을 통해서, 줌을 통해서 성경의 복음을 듣고 계신 많은 사람들이 있습니다. 그들 또한 성경의 복음으로 돌아올 수 있도록 성령의 도움으로 말미암아 성경의 복음이 정확하게 이해될 수 있도록 온라인을 통해서 또 온라인으로 사역하고 계신 모든 사역자들과 참석자들을 놓고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 같이 기도하겠습니다. 네. God, dear Father in heaven, So much as we give you thanks, we concerning give you Africa. and we give you honor, God. Lord, we pray for The gospel of Christ, the gospel of African continent. Praise to you. We appreciate you, God, for men and women
gospel of Christ. Lord, I That pray for Christians, the drama pray that you believe you, God Almighty, all the churches of this to all the Africa, God, during the Indians are persecuted. Those God Almighty, in our God to your peace in the Christians, Almighty God, I pray for them. in such places. All Pray and release us in such places. all the listeners who have been listening No, no, yet. We have to receive a call from this. online via social media. When we receive call from Amen. them, Praise listening to you. that's language. Hallelujah, Lord, I thank you. Oh God. All the Your people. Thank you, Lord. Jesus, you are taking Oh, that's good. Thank you, Father God, for this. Okay, so you guys Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In Jesus, who is the Christ, we have prayed. Amen. 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 All right. Amen. Okay, we have come to the end of our prayer session. Just want to wrap it up with a word of prayer. Shall we pray together? Father God, we call 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 말씀을 계속해서 들을 수 있는 기회를 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님, 하나님의 말씀을 들을 수 있는 기회를 허락하여 주심에 우리는 감사를 드립니다. 우리의 찬양을 받아주시며 우리를 도구로 사용하여 하나님 복음을 전하는 귀한 삶을 살게 하여 주옵소서. 네, 사역 보고를 들게 하여 주심을 감사합니다. 네, 하나님께서 하고 계신 우간다에서 하고 계신 일을 보게 하심을 감사드립니다. 아프리카 대륙에 희망이 있습니다. 성경의 복음을 전하는 귀한 제자들이 있기 때문입니다. 주님,
청년과 청소년들을 일으켜 세계복음화를 하게 하여 주심을 감사합니다. 주여, 이 모든 자들이 하나님의 말씀을 듣게 하여 주시며 청년과 청소년들이 계속 믿음 안에서 하나님께 대면하며 전 대륙에서 이러한 귀한 주의 청년들이 일어나게 주여 역사하여 주옵소서. 모든 팀을 사용해 주심을 감사드립니다. 그리고 모든 문을 열어주심을 감사드립니다. 네, 여러 가지 문제가 있다면 하나님 이 문제를 이길 수 있도록 이 문제와 직면할 수 있는 힘을 우리에게 허락하여 주시며 모든 문제를 통해서도 하나님을 증명하며 성경의 복음을 전할 수 있는 귀한 자들 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 이 성경의 불이 계속해서 폭발할 수 있는 귀한 시간 되게 주여 역사하여 주옵소서. 이 시간을 허락하여 주심을 감사드리며 하나님의 말씀을 전하게 하여 주심을 감사합니다. 주님, 계속해서 이 말씀을 전할 수 있도록 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님, 우리를 끝까지 축복하여 주옵소서. 또한 한국팀을 위해서도 기도합니다. 한국팀, 하나님 끝까지 세계복음화를 담당할 수 있는 귀한 팀 되게 하여 주시며 하나님, 대적이 한국팀을 공격할지라도 끝까지 믿음 안에서 굳건하게 설 수 있는 귀한 팀 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 한국에 있는 모든 교회들을 위해서도 기도합니다. 오늘 기도의 응답을 허락하여 주심을 감사합니다. 우리 주시며 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. But let me also say, God bless you, Pastor Moses. God 네, bless you. 모세 목사님, 하나님께서 축복하시기를 감사드립니다. 네. 네, 태영식 목사님께서 광고와 또 축도해 주심으로 오늘 아프리카 세계복음화 선교대회 마치도록 하겠습니다. 예, 반갑습니다. 하나님께 영광을 드립니다. 아프리카 그 사역 보고 들을 때마다 또 아프리카 어떤 기도할 때마다 참 마음이 뜨거워지고 더 기도가 되는 것 같습니다. 예, 목사님 계속 해주시면 됩니다. 그래요. 첫 번째 광고입니다. 우리 세대 세계복음화 12월 달은 모이지 않겠습니다. 각 교회별로 연말이라 정말 바쁜 일정들이 있고 그래서 12월 마지막 주에 모일 우리 세대 세계복음화 선교대회는 안 모이는 걸로 하겠습니다. 1월 달 선교대회는 우리 중남미 대륙에서 인도에 주실 예정입니다. 두 번째 광고입니다. 지금 한국팀이 중남미 페루에 지금 방문을 해서 또 이렇게 페루 사역을 좀 감당하고 있고요. 아마도 중요한 만남들이 또 연결되고 있는 것 같고요. 중남미 복음화에 또 귀한 기회가 될 것이고 아마 12월 2일 날 금요일 날 오후 늦게쯤 한국에 도착할 예정입니다. 그래서 끝까지 페루 사역을 두고 기도 부탁을 드립니다. 세 번째 광고입니다. 2023년도 우리 그 사역 일정인데요. 1월 달 필리핀 사역과 2월 달 스리랑카 사역이 확정이 되어서 지금 계속 교회에서는 광고를 나가고 있고 계속 우리 주중에 모일 때마다 기도하면서 인도를 받고 있습니다. 또 목사님이 돌아오시면 3월 달 이후의 일정들은 또 의논해서 또 계속 광고 드리고 같이 기도하도록 하겠습니다. 계속 기도 늘 부탁을 드립니다. 네 번째 광고입니다. 다음 주 토요일 국제제자 모임은 우리 한국에 있는 복음 가득한 교회 청년들 위주로 전체 토요일 날 국제 영어 제자 모임을 진행하도록 하겠습니다. 그래서 우리 복음 가득한 교회 청년들 이렇게 저렇게 나타나 있지 않지만 많은 수고들 하는 청년들이 많이 있는데 다음 주는 청년들 중심으로 전체를 또 인도받도록 하겠습니다. 그리고 지금 연말이 되어서 한 1년 우리 2022년도를 각 나라에서 한번 사역을 정리하면 좋겠다 그런 생각이 듭니다. 저희도 달력을 만들기 위해서 2022년도
주셨던 은혜를 쭉 살펴보니까 정말 많은 일이 있었고 하나님의 인도하심이 컸다 그런 생각을 하게 됩니다. 그래서 1월 달부터 현재 11월까지 달력에 어떤 사역 사진들을 다 담아놓고 이제 전체 뭐 제작을 할 예정인데 각 나라에서도 하나님의 인도하심이 얼마나 컸는지를 한번 살펴보시고 한번 또 주의 인도하심을 또 한번 정리해 보시고 사역자들끼리 모여서 하나님의 커다랗게 역사했던 계획들을 서로 공유하고 소통하는 그런 기회가 됐으면 좋겠고요. 2022년도 가장 중요한 핵심 키워드가 있다라면 연합이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 연합. 저희도 이런 연합이 이렇게 될 줄은 몰랐어요. 근데 하나님께서 연합이라는 그 단어 앞에 모든 자들이 연결되어지고 또 중심 가진 자들이 또 함께하면서 함께 지어져가는 모습들을 많이 보게 됩니다. 그래서 우리 모퉁이 돌 대신 예수 그리스도 중심으로 우리 모든 나라의 복음 가진 자들이 연합하고 함께 지어져가는 응답들을 새해에도 누렸으면 좋겠습니다. 네, 이상입니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 은혜를 주시니 감사함을 드립니다. 전 세계의 모든 제자와 특별히 아프리카의 대륙의 모든 제자들이 복음으로 하나 될 수 있도록 은혜를 주시니 감사함을 드립니다. 모퉁이 돌 대신 예수 그리스도 중심으로 각 나라가 연결되어 줄 수 있도록 은혜를 도와시고 연결된 지체들이 각 나라들의 대륙들이 서로 지어져가며 또 이 땅에 커다란 우주적인 공동체 교회를 이룰 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있도록 힘과 능력을 더하여 주시옵소서. 한 해 동안도 수고하며 한 해 동안도 시간을 들이며 한 해 동안도 물질을 들이며 수고한 모든 주의 백성들에게 은혜로 함께 응답을 대 주시옵시고 하나님의 인도하심과 긍휼하심과 신실하심을 찬양할 수 있는 우리 모두 제자들 될 수 있도록 은혜를 도하시며 그들에게 필요한 모든 것들을 채우시고 삶 가운데 은혜를 더하여 주시옵소서. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 인도하심이 주의 말씀을 의지하고 말씀 가운데 인도받기 원하는 모든 국제제자 머리 위에 삶의 연장과 사역 위에 지금으로부터 영원까지 항상 함께할지어다. 아멘. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you. 감사합니다. 최영식 목사님 감사합니다. Thank you very much for 네, 목사님 감사합니다. announcement and also the benediction. 네, 광고와 And 또 before we 축도해 say 주심으로 감사드립니다. let me quickly thank God for the 네, 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. communicate. 특별히 이 자리에 모이신 모든 청소년 제자들에게 감사. Thank you so much, everyone. 네, Maranatha. Maranatha. 수고하셨습니다. 홍역 수고했습니다. 캐시 수고했습니다. Thank you for translation. Bless you. Simon, thank you. See you there. Pastor Moses, escuche. 모세 I'm glad to Pastor see your Michael. face. Yeah. Thank you, Pastor Michael. Thank you, Pastor Moses, for your message. Emmanuel. Thank you very much. 마리오 Thank you too. 반갑습니다. Yeah. Bless you. Bless you. 마나타. 들어가십시오. 목사님 들어가십시오. 네, 성교사님 들어가세요. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 한국 참여자분들 고생하셨습니다. 네, 방송팀 좋은 밤 되세요. 수고하셨습니다. 네. 네. 아멘. 네. 축복합니다. Bless you. Bless you. Bless Colombia. To Pastor Titus. Bless you, Philippines. God bless everyone. As we join Bless the you, Korean Philippines. youth, young
adore to share, let's join them. God bless you all. Amen. Bye. Pray for now. Alright. 예. 예, 종료하겠습니다. 감사합니다. 네. No.